تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کے شعبے میں اور آپ کمپیوٹر سائنس تو وہ آپ نے انجینئر سائڈ پہ یا آئی ٹی میں آپ نے جانا، تو یہی دو ہیں 9-10 کی بیس۔ اور جب آپ نے سائنس رکھ لیا تو آپ کے اس میں آپ کو کیمسٹری آئے گا، فزکس آئے گا، میتھ آئے گا اور کمپیوٹر بایولوجی آنے جو آپ نے الیکٹیو رکھی، تو اس کے لیے پھر آپ کو میں دوستوں آپ کو اس کے حساب سے محنت کرنی پڑے، کیونکہ کیمسٹری ہے اس میں آپ کو فارمولاز ملنے ہیں، فزکس ہے اس میں آپ کو ڈیریویٹیوز نیومیریکلز ملنے ہیں، کیمسٹری اپنا ٹائم مانگتی ہے، فزکس اپنا ٹائم مانگتی ہے، جو آپ کو اسکول میں پڑھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو فرض کریں سر آپ کو کمپیوٹر پڑھا رہے ہیں، آپ کو کمپیوٹر پڑھائے گئے، آپ کو اس وقت تک یاد نہیں ہونا جب تک آپ نے گھر جا کے اس کو صحیح طرح یاد نہیں کرنا۔ جب آپ جو حصہ پڑھیں وہی آپ گھر جا کے اس چیپٹر کا حصہ پڑھیں گے، اس کو اس کی پریکٹس کریں گے، لگاتار پریکٹس ہوگی، تو اس کی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا روزانہ کا ایک شیڈول بنا ہوگا، سال کے آخر میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ اس طرح اپنے پورا جو سسٹم ہے اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں گے۔ ایک بات تو یہ، دوسری وہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے سائنس رکھنی ہے یا پھر آرٹس رکھنی ہے، تو آرٹس یا سائنس کے حوالے سے آپ نے یہ خود ہی سوچنا ہے کہ کیا رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتا سکوں گا کہ یہ آسان ہے، یہ مشکل ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات آپ کے ذہن کی ہے کہ آپ کے ذہن کو سائنس، کچھ بچے ہیں جو بہت زیادہ ذہین ہیں، وہ سائنس کو لائٹ دیتے ہیں، وہ ان کو اب سمجھ بھی آ جاتی ہے، اور کچھ ہیں جو آرٹس ہیں ان کو آرٹس سمجھ آتی ہے اور وہ آرٹس کو اچھے طریقے سے آرٹس کے، کیونکہ آرٹس میں صرف انگلش، اردو اور تمام آسان سبجیکٹس اس میں ہیں۔ آرٹس کے لیے پھر بچوں کو محنت کرنی پڑتی ہے، جو بھی سبجیکٹ ہو اس میں آپ کو محنت کرنی ہے، تو محنت کے بغیر آپ کہیں کہ ہم 9-10 کو فلفل کر سکیں تو یہ غلط ہے، یہ تصور ہی غلط ہے۔ ایک بات کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے، دوسرا اور جو آپ نے سائنس میں کمپیوٹر اور بایولوجی کو آپ نے کمپیریزن کرنا ہے، وہ آپ نے اپنا فیوچر پلان دیکھنا ہے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے۔ اگر تو آپ نے آگے جا کے کسی بھی ڈاکٹر کی فیلڈ میں نہیں جانا تو برائے مہربانی بایولوجی کو ہاتھ مت لگائیں۔ اگر آپ نے ڈاکٹر، کیونکہ بایولوجی صرف وہ مشکل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو جو کیمسٹری، فزکس، وہ اس کے ساتھ آپ پہ میں برڈن زیادہ بلڈ اپ ہو، اور اگر تو آپ نے دوسری فیلڈ کی طرف جانا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کیمسٹری پڑھیں، کمپیوٹر سائنس کی طرف جائیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو فیوچر پلان ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو سمجھ آئے گی اور آہستہ آہستہ آپ اپنا اس کیریئر کو سیکیور کرتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دو باتیں تھیں، تو اس کے بعد آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے خود سوچنا ہے، آپ نے گھر جا کے کچھ دیر سوچا کریں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ جو آپ کے ماں باپ ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ آپ تو یہ اسکول تو فری ہے، آلموسٹ سب کچھ فری ہے، تو آپ کے لیے یہ فیسیلٹی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور آپ اس سے اچھے مارکس لے کر نکلیں۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بچے ہائی فیسز ہیں اور بچے وہاں پڑھتے ہیں اور وہاں پہ اتنے استاذہ اتنی توجہ بھی نہیں دیتے، لیکن یہ واحد سکول ہے جو بالکل فری ہے، مفت ہے، اور استاذہ ہمیں ملے ہیں۔ میں بھی 2 سال یہاں سے پڑھ کے گیا ہوں اور بہت ہی زیادہ اچھا ایکسپیرینس۔ 2 سال میں 4 کلاس میں تقریباً 6 سال میں پڑھا ہوں اسکول میں، تو بہت ہی اچھا ایکسپیرینس، بہت ہی ٹیچرز کی طرف سے موٹیویٹ کیا گیا، اور الحمدللہ میں آج آپ کے سامنے یہاں پر کھڑا ہوں۔ اور وہ تمام میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کالج میں آپ گئے ہیں، وہاں پر پروفیسرز نے آپ کو پڑھایا، جی بالکل، ادھر ہم ٹیچرز نے پڑھایا، پروفیسرز میں اور ٹیچرز میں کیا فرق آپ کو محسوس ہوا ہے؟ ہم زیادہ موٹیویٹ کرتے تھے یا وہ کرتے ہیں؟ نہیں، میں ایک بات بتا دوں، ٹیچرز جو ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ان سے ایک پیچھے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں، ایک بات وہ کالجز کا کیا شیڈول ہے، وہ آپ سے فیس لے لیتے ہیں۔ میں چونکہ پرائیویٹ کالج میں پڑھا، وہ ایک
आप समझ लें कि हादसा ही था। सर ने भी मुझे फ़ोन किया कि आप इससे आएँ, ये हमारा जो स्कूल है, मेरे लिए फैसिलिटी है थी, लेकिन वो बात एक अलग थी। मैं अब जो सर ने जो सवाल किया है कि कॉलेज के सर मोटिवेट करते हैं या जो स्कूल में, तो मेरा जवाब यह है जो स्कूल में हमें मोटिवेशन मिली है, असल मोटिवेशन वही है, क्योंकि कॉलेज में हमें टाइम ही नहीं मिलता उनको कि मोटिवेशन, वो अपना लेक्चर देते हैं और वो चले जाते हैं। जो हमें पढ़ाना है, आज फर्ज करें चैप्टर 1 पढ़ाना है, वो उन्होंने अपना काम पूरा किया है, 35 मिनट पूरे किए हैं, वो अपनी क्लास से चलेगी और वो टाइम ही नहीं देते, बिल्कुल उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। वो अपना लेक्चर पढ़ा के बस दूसरी क्लास में चले जाते हैं या फिर जो उनका आगे का। ये स्कूल ही है, इसी से आपने जो सीखना है, जो मोटिवेशन हासिल करने की, यहाँ तक की। और आपको चाहिए कि आप अपने सरों से ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ताकि आपको आइंदा जो मुश्किलात हैं उनमें आसानी हो। और आप अपने बड़ों का भी मशवरा इसमें शामिल करें ताकि आपको मज़ीद रहनुमाई हो। कॉलेज में कि आपके हमें कोई मोटिवेशन मिलेगी तो ये फजूल बात है, कोई 1-2 साल या कोई हो जाएगा आपको मोटिवेशन, लेकिन इस तरह आपको रोज़ 8 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 8 पीरियड्स होते हैं, 8 मुख्तलिफ सर आते हैं, वो आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, आपका नज़रिया बदलने की, आपकी सोच को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। तो ये सिर्फ मेरे यहाँ से स्कूल की हद तक ही, ये स्कूल का टीचर जो है जी वो आपको पढ़ाता है तो वो आपको याद करवाने तक नहीं छोड़ता। जब आपको चीज़ याद हो जाती है तब अगले सब्जेक्ट पर या अगले टॉपिक पर जाता है। लेकिन कॉलेज का प्रोफेसर क्या जिम्मेदारी लेता है इसकी? वो कॉलेज का प्रोफेसर कोई, मैंने बताया ना कि सिर्फ ड्यूरेशन ही कम है, 3 घंटे सिर्फ कॉलेज के हैं, मैं आपको 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे कॉलेज के, ज़्यादा कॉलेज का टाइम नहीं है। और फीसेस भी बहुत ज़्यादा और तवज्जो नहीं। प्राइवेट में मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि आपको उधर उन्होंने पढ़ाना सिखाना नहीं है, सिर्फ आपको उन्होंने से जो पढ़ा दी है बस लेक्चर। जी बिल्कुल, वही लेक्चर, और आपने अगले दिन उसको याद करके ना, या वो टेस्ट भी इतने खास कोई टेस्ट नहीं, कोई रूटीन नहीं, वो ये साल के आखिर में 1 माह 1-1.5 माह जो आपने वो बस वही ये कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर वो जैसे अभी स्कूल के सर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको याद करवाने की, आपको मारेंगे भी, आपको डांटेंगे भी, आपको प्यार से भी समझाएंगे, वो सिर्फ इसलिए पढ़ाने करेंगे ये सब कुछ कि आपको समझ आए, क्योंकि आप यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, ना कि आप इधर इंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं। दूसरी बात है कि उम्र छोटी है ना, इनको अंदाज़ा नहीं है, तो जिम्मेदारी टीचर पर आ जाती है। वहाँ बड़े हो जाएंगे थोड़े, वहाँ जिम्मेदारी उन पर नहीं देगी, उन्होंने लेक्चर दे के बस उसके बाद आप चाहे 0 नंबर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 100/100 मार्क्स ले लें, वो आप पर ही डिपेंड है। नोट्स आपने बनाने हैं अपने खुद ही, किसी ने कोई बुक के ऊपर लाइन का एक निशान भी नहीं लगवाना, सब कुछ आपने खुद बाद में रीड करना है, घर जाके खुद ही क्वेश्चन आंसर बनाने हैं, या कोई हेल्पिंग बुक्स वगैरह लेकर खुद उनको स्टडी करना है। सारे का सारा काम स्टूडेंट बेस है। लेकिन ये जो स्कूल लेवल है, क्योंकि आपकी उम्र अभी इतनी नहीं कि आप, तो इसलिए आपको जो सर है वो इसीलिए आपको ट्रेन जो होता है, ट्रेनिंग है ये एक किस्म की। आप ये जो स्कूल है ये एक किस्म का ट्रेनिंग सेंटर है कि आपको नेक्स्ट के लिए, अब कॉलेज के लिए ये था, अब यूनिवर्सिटी जाएंगे उसके लिए बिल्कुल अलग हिसाब होगा, उसमें बिल्कुल ही तवज्जो नहीं होगी, बस वो आएंगे कुछ स्लाइड्स वगैरह आपको देंगे, वो कुछ असाइनमेंट्स बनाने के लिए देंगे, तो ये अब जैसे आप अपने आगे इम्प्रूव करते जाएंगे, वो आपका वो जिम्मेदारी आप पे ज़्यादा आती जाएगी। तो आपको चाहिए कि अभी से ही आप अपने आप को ऐसा ट्रेन करें कि आप अपने आप को जिम्मेदार शहरी बनाएं, जिम्मेदार स्टूडेंट भी अपने आप को खुद अपने सिर पर लें। बिल्कुल, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं ना लेंगे तो आगे जाकर कॉलेज में कामयाब नहीं होते। कितनी परसेंटेज है जो कॉलेज जाकर कामयाब होती है स्कूल की जो जाती है? कोई सर मैं बहुत ही तकरीबन मैं कहूँगा कि 40% है जो वो ही इतनी कामयाब होंगी मेरे ख्याल से, जो दरमियाने से रहते हैं। बिल्कुल बात। कोई 10% होंगे जो बड़े अच्छे पढ़ जाते हैं, टॉप पर जाते हैं,
बाकी 20-30% दरमियाने से रहते हैं, और बाकी क्या होते हैं वो सब छोड़ के फैक्ट्रियों में, कारखानों में आकर पीछे। अब फर्स्ट ईयर में कॉमर्स करेंगे 40 की क्लास है, सेकंड ईयर में वही क्लास 20 स्टूडेंट्स की रहेगी, 20 की रह जाती है। बीच किधर गए? फैक्ट्रियों में चले गए। वजह क्या है? वो फॉलो नहीं करते काम को, क्योंकि प्रोफेसर पढ़ा के चला गया। अब टीचर की तरह पढ़ा के तो उसके बाद दूसरे दिन सुनना, जिसको नहीं आया उसको डांट डपट करना, वो कोई नहीं करनी उन्होंने, बिल्कुल ही पूछना ही नहीं, बात ही नहीं करनी अगली। तो लिहाजा बच्चा तो नहीं ना फिर पढ़ सकता। बच्चा तो एक उसने स्कूल वाली लाइफ से सीखा होता है कि हमें पढ़ाने के बाद दोबारा दूसरे दिन सख्ती भी करेंगे, तो उन्होंने कोई नहीं सख्ती करनी, उन्होंने पूछना ही नहीं आपने पढ़ा कि नहीं कर जाके, बस सीधा सीधा आपने जो रिफ्लेक्ट जाके पेपरों में करना है ना, वही आपकी वहाँ पर एजुकेशन है। इसलिए बच्चों ये जो जैसे उसने कह रहा था कि अपना एक शेड्यूल बनाए, पढ़ें, उस्ताद का अदब करें, उस्ताद डांटें मारें जो भी करें उनका फिर भी अदब करें, उनके साथ कोऑपरेट करें। जितना आप कोऑपरेट करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। आप जितना आगे से काम नहीं करेंगे, भागेंगे, उतना ही आप तालीम से दूर होते जाएंगे।